नमस्कार मो चैनल प्रियंका पाठशाला को तुम मन स्वागत पिलामाने आज आम तृतीय श्रेणी भाषामूक बहिर बुद्धिर खेल एकांकिकाटी को भल भाव पढ़ा यह सरल भाव बुझा और एथिरे नूतन शब्द और तार अर्थ को भल भाव बुझी नवा। एथिरे पिलामाने गोटे जंगलर दृश्य रही देख तुम मान बही रे गोटे जंगलर चित्र रही कि नहीं पिलामाने कौन कौन देखुच सिंह भालू ठेकुआ हरिण हाथी ताले एटा कौन गोटे जंगलर पशु मान नहीं गपटे। तो चलो ये पढ़ा प्रथम दृश्य गोटे जंगलर दृश्य सिंह एठी कौन कर सबू पशु पक्षी मान गोड़ौची आ पशु मैंने जीवन विकल एणे तेणे दौड़ुवे। तो प्रथमे देख पिला माने सिंह यही जंगल रे सबू पशु मानू मु मारिकी खाइबी हा 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 हा। सिंह तो राजा ना से कौन कौच गोटे सब जीवजंतु मान समस्त से बलशाली जेहेतु तो से कौन करुच्ची समस्त को गोड़ौची आउ समस्त को खाइब बोली कही खुशी होउची। अरे गोटे हरिण आसुची तो यह को आगे खाइबी हरिणटी निर्बलुआ ताकू तेणुक मारिकी खाइबापी ताकू सहज हेब सिंह को क्या सहज हे पिला माने सिंह को सहज हेब तो ताकू आग खाइबापी से कहला। हरिण तो बिचरा सी कौन कहला ना ना महाराज मते खातु नहीं मो प्रति टिके दया करंतु मोर छोट छोट पिला माने अछंती से माने मो बिना रही पारिबे नहीं। सिंह कहूची मु जदि तोते दया देखाई छाड़ी देबी ताहले मु कौन खाइबी मु कौन खाई बंचीबी मु तो हरिण ठेकुआ एभली जीव मान को खाई बंची थाए जदि मु तोर छोट छोट पिला अछंती बोली तोते छाड़ी दिए ताहले मु कौन खाइबी मु तो मरी जीवी। द्वितीय दृश्य रे कौन देछि पिला माने देख सबु पशु और सेमानंक दलपति हाथी रहिथिबार दृश्य। अच्छा सबु पशु माने कौन करचंदी सिंह जेतेबेले गोड़ाउची तो सबु पशु माने एई नदी कूल रे बा एई पोखरी कूल रे कौन करचंदी से माने चारिपट जाक बसिचंती आ गोटे तांको भितर सभा चलीची आ तांकर दलपति किए हितिबार देखा जाउची एठारे हाथी। तो हरिण कहूची भाई माने से दिन मु बहुत कष्ट रे सिंह कबलर जीवन बंचाइली से कथा मन पड़िला बेलको देह मोर थरी उठुची। भालू कहला एबे कौन करिबा दलपति सिंह कबलर किपरि रक्षा पाइबा। हाथी सेठू चिंता कला हाथी जेहेतु दलपति थिला तेणु से चिंता करी कहूची चलो आमे समस्ते आज सिंह पाखक जीवा ताकू बुझाइबा से एका दिने सबु पशु को मारी खाइब नाही प्रतिदिन गोटे गोटे पशु को मारिकी खाइब। अच्छा दलपति जी थिले आमर हाथी हाथी समस्त को कौन उपदेश देले पिला माने हाथी कहले जे से जति सिंह जेहेतु शिकार करबा पई बाहरुछि तेणु से समस्त को गोड़ाई गोड़ाई खाई जाउची गोटे दिन रे अनेक गुड़िए पशु मान को हत्या करुछि जहाँ इच्छा से खाउछि आ जहाँ फिंगी दउछि मारी करी। तो आमे कौन करिबा दिन को गोटे गोटे पशु को मारी खाइबा पई ताको अनुरोध करिबा आ ताको बुझाई कहिबा। बिलुआ कहला हाँ दलपति एटा ठीक हेब तेबे आमे कौन सिंह राजा पाखक जीवा। हाथी सेठू कहउचंदी हाँ हाँ निश्चय जीवा समस्ते मो पछे पछे आस। तो समस्ते हाथीर पछे पछे जाई कोठी पहुँचले ना सिंह राजा पाखरे पहुँची गले गुहारी करबा पई जे समस्त को एका दिन रे न मारी दिन को गोटे गोटे करी पशु को मारिकी खांतु बोले अनुरोध करबा पई समस्ते हाथी सहित कोठी गले पिला माने सिंह पाखक गले। तृतीय दृश्य कौन अच्छी पिला माने सिंह गुंफा पाखरे बसीची सबु पशु माने आसीछंती एका स्वर रे महाराजांकर जय जयकार करी सिंह पाखरे पहुँची जाइछंती। बनर सबु पशु माने एकाठी करी एकत्रित होई हाथी को दलपति सजाई तार विचार अनुसार सिंह पाखक आछंती कौन पाई ना अनुरोध करबा पाई तुमे माने आज मो पाखक कौन पाई आसीच ए कथा सिंह राजा गर्जन करी कहबा पाई आरंभ कले। सेठू तांकर दलपति के थिला पिला माने हाथी थिला। तो हाथी कहला नमस्ते महाराज आपण आम जंगलर राजा आमे आम दुख जणाइबा पाई आसीछु आम दुख शुणंतु महाराज। सिंह कहूची कह कि दुख जणाइबाकू आज आसीछ समस्ते। हरिण कहूची महाराज आपण जितेबेले पशु शिकार करुछंती सेतेबेले जंगलर पशु माने प्राण विकल रे दौड़ुछंती अनेक पशु खंडिया खाबरा होई मरुछंती गोटे दिन रे आपण जेतिकी पशु को मारुछंती सेतिकी खाई भी पारुनांती। सिंह जेतेबेले शिकार करबा पई बाहरुची सेतेबेले तार भय रे
ମାନେ ପଶୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ କିଏ ସେ ପଡ଼ିକି କେଉଁଠି ମରିଯାଉଛି ତ କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ରାଗିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁକୁ ମାରି ପକାଉଛି। ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ମାରୁଛି, ସିଂହ କ'ଣ ସବୁଯାକ ପଶୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବ କି? ସେ ତ ଖାଇପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପଶୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହରିଣ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ତ ସେତେ ପଶୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବେ। ଜିରାଫ ସେଠୁ ଥିଲା କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମଣିମା। ସିଂହ କହିଲା, ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲି। ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି। କହି ସିଂହ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ପଶୁମାନେ କହିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ, ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠେକୁଆର ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ଠେକୁଆଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବସି ଭାବୁଥିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଅଛି। ଠେକୁଆଟି ପଥର ଉପରେ ବସି ଭାବୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଛି। ଆଉ ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନା, ସିଂହ ରାଜା ଆଜି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବ। ଠେକୁଆ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା ବୋଲି କହି ଉଠିଲା। ସିଂହ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବ। ଯିବା ବାଟରେ ସେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା ବୋଲି କହି ପକାଉଛି। ସିଂହ, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଭୋକରେ ମୋର ପେଟ ଜଳିଲାଣି, ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଛୁ? ତୁ ତ ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଛୁ, ତୋତେ ଖାଇଲେ ମୋର ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସିଂହ ପାଖରେ ଯାଇକି ଉପାୟ ଗୋଟିଏ ବସିକି ଠେକୁଆ ପଥର ଉପରେ ଭାବିଛି। ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ଯାଉ ଯାଉ ମରିବା ପାଇଁ କାହାର ପିଲେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିରେ? ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯିବ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆରେ ତମକୁ ସିଂହ ଖାଇବା ଆସ, ତମମାନେ ଯିବ କି? ସେମିତି ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଗଲାନି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାର। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଠା ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ତୋର ପାଳି, ତୁ ଯା, ସିଂହ ତୋତେ ମାରି ଖାଇବ। ତ ସିଏ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯାଇଛି। ତ ତାର ସେଇ ବାଟରେ ବସିବା ସମୟରେ ସିଂହର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସିଂହ କ'ଣ କହିଛି, ରାଗି ଯାଇଛି ପୁରାପୁରି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିଛି, ସେତେବେଳେ ସିଂହ କହୁଛି କ'ଣ, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ପେଟ ଯେ ଭୋକରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଛୁ, ପୁଣି ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ତୋତେ ଖାଇଲେ ମୋର ପେଟ ବି ପୁରିବ ନାହିଁ। ଠେକୁଆ କହୁଛି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଭାବି ମୋ ସହ ଆଉ 4ଟି ଠେକୁଆକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବ। ସିଂହ କହିଲା, ଆଉ ସବୁ ଠେକୁଆ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଯଦି ତୋତେ 4ଟା ଠେକୁଆ ଦେଇଥିଲେ ତୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠେକୁଆ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଠେକୁଆ କହୁଛି, ଆମେ 4 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଦେଖାହେଲା। ସେ ଆମକୁ ଗାଳି କଲା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେ କହିଲା ସେ ହେଉଛି ବଣର ରାଜା। ଏହା କହି ସେ ମୋର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁ ଆସୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି କି? ସତରେ କ'ଣ ସେମାନେ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ସେମାନେ 4 ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠେକୁଆଟି ସିଂହକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇବ, ସେଇ ଉପାୟ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟିଏ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଆସି ସିଂହ ରାଜା ପାଖରେ କହୁଛି ଯେ ଆମେ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଦେଖାହେଲା, ସିଏ ଆମକୁ ଗାଳି କଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେ କହିଲା ସେ ହେଉଛି ବଣର ରାଜା, ଆଉ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବିଳମ୍ବ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ପିଲାମାନେ? ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସିଂହ କହୁଛି, କେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେ ନିର୍ବୋଧ ସିଂହ? ସିଂହ ତ ପୁରା ରାଗିଗଲା। ସେ ଠେକୁଆର କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନେଲା। ଆଉ କହିଲା, କାହିଁ ସେ ନିର୍ବୋଧ ସିଂହ? ତୁ ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ କି? ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଯିବା ଏବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, ଠେକୁଆ ଓ ସିଂହ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠେକୁଆଟିଏ ଆଉ ସିଂହଟିଏ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ସହିତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଆଉ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଯିବାରୁ ସେଇ ସିଂହ ଉପରେ ରାଗି ପୁରା ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଠେକୁଆ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛି। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ଲୁଚି ରହିଛି। ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ପାଣିରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। ସିଂହ ତ ପୁରା ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି? ସିଏ ଭାବିଲା ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିନେଲା। ସିଂହ କହୁଛି, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ ପଦାକୁ ଆସ,
ତୋର ମୋର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ରାଜା ହେବ। ସିଂହ ଯାହା କହିଲା ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ତାମାନେ ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି କୂଅ ଭିତରକୁ ଅନେଇକିନା ଆମେ କିଛି କହିଥାଉ ତ ଆମର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆମକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଂହ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲା ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଗଲା। ଠେକୁଆ ଦେଖିଲେ ମହାରାଜ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ କହି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏହାର ରହସ୍ୟ ସିଂହଟି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସିଂହ ତ ରାଗିକି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଠେକୁଆ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଉସ୍କେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେ। ତ ସିଂହ କ'ଣ କଲା, ପୁରା ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ। ଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇକି ସିଂହଟି ମରିଥିବ ନା ବଞ୍ଚିଥିବ ପିଲେ? ସିଂହଟି ତ ମରିଗଲା। ଠେକୁଆ ସେଠୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇ କହୁଛି, ଓହୋ, ଏବେଠାରୁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆରାମରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ତ ଠେକୁଆର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ହେତୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଂହକୁ ହରାଇ ପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟଟିର ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ବିଷୟଟିର ନାଁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁରୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ ସିଂହକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇପାରିଲା ଆଉ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କାମ କରିବ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ବିଷୟଟି ପିଲାମାନେ। ସିଂହ, ହରିଣ ଆଉ ଠେକୁଆ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦଳପତି ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲର କିଏ, ଆମର ହାତୀ। ଜିରାଫ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ତମେମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁ ରୁହନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ।